Hello, CS Executive Company Law and Practice. അതിലെ 15th chapter ആണ് Board Constitution and its Powers. Lesson 15. Regulatory Framework. Companies Act 2013. Companies Act Meeting of Board and its Powers Rule 2014. Companies CSR Policy Rules 2014. SEBI LODR Regulation 17/22. പിന്നെ Secretarial Standard 1. Okay. Who is an executive director? He is a full-time director as defined under Section 2, subsection 94 of Companies Act 2013. Who is a full-time director? Who is in full-time employment of the company? Non-executive director. A person who is not falling in condition of definition of executive director shall be considered as non-executive director. Who is an independent director? Section 2, subsection 47, referred under section 149(6) of Companies Act 2013. Thus, independent directors are board members who have no material relationship with company management, owners, other stakeholders that may influence the independence of his or her judgment. സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടർ. He may not be influenced by anything. His judgment are based on his own opinions. Okay. Board composition. കമ്പനിയിലെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, അതിൽ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം എത്ര ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവും? സെക്ഷൻ 149 subsection 1 of Companies Act 2013 deals with maximum and minimum number of directors. Directors, maximum and minimum number of directors. Every company shall have minimum number of 3 directors. Minimum 3 directors in case of public company. 2 directors in case of private company. 1 director in case of one person company. A company shall appoint maximum 15. Maximum a company can appoint 15 directors. A company may appoint more than 15. More than 15 can be appointed by passing special resolution. By passing special resolution, a company can appoint more than 15 members. This is minimum. Maximum is 15. Can increase more than 15 with special resolution. Thus, Section 8 companies can have more than 15 directors even without passing special resolution. At some point of view, this is very important. In the Section 8 of Companies Act, that means Section 8 company, not for profit companies, having more than 15 can have more than 15 directors even without not having a special resolution. They have greater than 15 directors. Section 149 subsection 3 എന്താ പറയുന്നത്? At least one director who has stayed in India for a total period of not less than 182 days. ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കണം, നോട്ട്
ലെസ് ദാൻ 182 ദിവസത്തിൽ കുറയാതെ ഇന്ത്യയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ. ഓക്കെ. Provided that in case of newly incorporated company, the requirement under this section shall apply proportionately at the end of financial year in which it was incorporated. ഈ 182 days എന്ന കാര്യം ഒരു ന്യൂലി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡ് ചെയ്ത്, ദാറ്റ് മീൻസ് മാർച്ച് 31 മുൻപ് ഈ 182 ഡേയ്സ് എന്ന കാര്യം ഒരു ഡയറക്ടർ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ. സെക്ഷൻ 149(1) read with Rule 3 of Companies AQD rules, appointment and qualification of directors rules 2014. Following class of companies must have at least one woman director. At least ഒരു woman director ഉണ്ടായിരിക്കണം. All listed companies, public company having paid up capital of 100 crore or more, turnover of 300 crore. ഓക്കെ. ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് 100 crore പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ 300 കോടി, ഇതിലേതെങ്കിലും ഈ പബ്ലിക് കമ്പനി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ വുമൺ ഡയറക്ടർ. According to Regulation 17 of SEBI LODR Regulation 2015, composition of listed entity shall have optimum combination of executive and non-executive with at least one woman director and not less than 50% shall comprises of non-executive directors. Limit on number of directorship. How many company a person can have become director? എത്ര കമ്പനിയിൽ ഒരാൾക്ക് എത്ര കമ്പനിയിൽ വരെ ഡയറക്ടർ ആവും? ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര കമ്പനികളിൽ, കമ്പനി 1, കമ്പനി 2, കമ്പനി 3, അങ്ങനെ എത്ര കമ്പനികൾ വരെ ഡയറക്ടർ ആവാം? 20 കമ്പനീസ്, അങ്ങനെ 20 കമ്പനീസ് വരെ എനിക്ക് ഡയറക്ടർ ആവാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഡയറക്ടറും ഇതില് 10 പബ്ലിക് കമ്പനി പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ. പബ്ലിക് കമ്പനി. പവർ ഓഫ് ബോർഡ്. ബോർഡിന്റെ പവർ എന്താന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ 179 ഓക്കെ. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിറൈവ് ദെയർ പവർ ഫ്രം MOA, മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ നിന്നാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പവർ കിട്ടുന്നത്. Only by means of resolution passed at the meeting of board. Board to be exercised. ബോർഡിന് അതിന്റെ പവർ റെസൊല്യൂഷൻ വഴി മാത്രമേ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഏതൊക്കെയാ? ടു മേക്ക് കോൾ ഓൺ എനി അൺപെയ്ഡ് മണി ഇൻ ദെയർ ഷെയർസ്. കോൾ ചെയ്യാൻ, ബൈ ബാക്ക് ഓതറൈസ് ചെയ്യാൻ, ഇഷ്യൂ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ, ബോറോ മണി പൈസ കടം മേടിക്കാൻ, ഇൻവെസ്റ്റ് ദ ഫണ്ട്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, ഗ്രാൻഡ് ലോൺ, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ, ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ, ഡൈവേഴ്സിഫൈ ദ ബിസിനസ്, അമാൽഗമേഷൻ,
ടേക്ക് ഓവറിന് പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്ഡ് ബോർഡ് റെസൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ടു അപ്പോയിന്റ് ഓർ റിമൂവ് KMP കീ മാനേജറബിൾ പേഴ്സൺ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാനോ റിമൂവ് ചെയ്യാനോ, അപ്പോയിന്റ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ആൻഡ് സെക്രട്ടറി ഓഡിറ്റർ. ഓക്കെ, ഡെലഗേഷൻ ഓഫ് പവർ. പവർ എപ്പോഴും ടോപ്പിലായിരിക്കും, മീൻസ് ബോർഡായിരിക്കും. അത് ഡെലഗേറ്റ് ചെയ്ത പവറുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇതിനാണ് ഈ ഡെലഗേഷൻ ഓഫ് പവർ ഓഫ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെ ഡെലഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ടു ബോറോ മണി, ഇൻവെസ്റ്റ് ഫണ്ട്സ്, ഗ്രാൻഡ് ലോൺ ഓർ ഗിവ് ഗ്യാരണ്ടി. റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ പവർ ഓഫ് ബോർഡ്. ബോർഡിന് പവർ ഡെലഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൺലി പാസിംഗ് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ. സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ബോർഡിന് പവർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സെൽ, ലീസ് ഓർ ഡിസ്പോസ് അണ്ടർടേക്കിംഗ്. ഇതിൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Undertaking means if it exceeds 20% of net worth of the company or total income. ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിനേക്കാൾ 20% കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് സെൽ ചെയ്യാനും ലീസ് ചെയ്യാനും ബോർഡിന് പറ്റണമെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ വേണം ജനറൽ പബ്ലിക്കിന്റെ, മീൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ. ഓക്കെ, ടു ബോറോ മണി, പൈസ കടം മേടിക്കാൻ. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ, ഫ്രീ റിസർവ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം. ഇപ്പൊ കമ്പനിക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലും ഫ്രീ റിസർവും പ്രീമിയം, സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്ത എമൗണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ, ഈ എമൗണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ കമ്പനിക്ക് മേടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതൊരു 20 crore ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ കമ്പനിക്ക് മേടിക്കണം, ബോറോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി റിക്വയർസ് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഫ്രം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ടു ഡു സോ. അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി 20 കോടിക്ക് മുകളിൽ മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്തിനാണ് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ബോർഡ്? ടൈം ഫോർ റീപേയ്മെന്റ് ഓഫ് എനി ഡെറ്റ് ഡ്യൂ ഫ്രം ഡയറക്ടർ. ഡയറക്ടർക്ക് കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിന് കുറച്ച് ടൈം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യണം. Invest otherwise in trust security, the amount of compensation received by it as a result of merger or amalgamation. Amalgamation വഴി കമ്പനിക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ട് കിട്ടി, അത് ട്രസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി റിക്വയർസ് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ. Contribution to charitable fund. Section 181. Board of directors may contribute to bona fide, charitable and other funds. However, prior permission of the company in general meeting is required if such contribution, in case any amount aggregate of which in any financial year exceed 5% ജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5% ഓഫ് ആവറേജ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. ആവറേജ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് 3 ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യമാണ്. കമ്പനിക്ക് ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ പ്രയർ പെർമിഷൻ വേണം. ചാരിറ്റബിൾ ഫണ്ടായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 5%-നേക്കാൾ മുകളിൽ പോവാണ് ആവറേജ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്.
3 ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന്റെ ആവറേജ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ ടോട്ടല് 5%-നേക്കാളും കൂടുതൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5%-നേക്കാൾ കൂടുതൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി റിക്വയർസ് പ്രയർ പെർമിഷൻ ഇൻ ജനറൽ മീറ്റിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് prohibition and restriction regarding political contribution. Section 182. Political contribution ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കമ്പനിക്ക്? According to section 182 പറയുന്നത് കമ്പനി which has been in existence for not less than 3 financial year. 3 financial year-ൽ കുറയാതെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള കമ്പനിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. The donation may be made directly or indirectly. Every company is required to disclose its in P&L. Profit and loss account അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഇതിനുള്ള കോൺട്രവെൻഷൻ മീൻസ് ഇതൊന്നും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെനാൽറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. കമ്പനി ഇത് കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ 5 times of amount amountന്റെ 5 times punishable with fine. amountന്റെ 5 times fine ഉണ്ടാകും. പിന്നെ every officer have an imprisonment for a term of 6 months with a fine which may extend to 5 times. ആ 5 times തന്നെ contribution 5 times. Okay. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ബോർഡ് കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. താങ്ക് യു. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.